السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اگر آپ سعودی عرب پہلی بار آ رہے ہیں تو اگر آپ نے 5 چیزیں کمپنی میں نوٹ نہ کی تو آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے. اب کون سی 5 چیزیں میں آپ لوگوں کو واضح کر کے بتاتا ہوں، کیونکہ جو بندہ نیا آتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کمپنی کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے. بعد میں بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. پہلے نمبر پہ ہے ایگریمنٹ، کانٹریکٹ جو آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ جو ہے وہ آنا چاہیے کیوا پہ. اگر وہ کیوا پہ نہیں آتا، اگر وہ آن لائن آپ کا کانٹریکٹ نہیں کرتا تو آپ یہاں سے آپ کا ڈاؤٹ جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے کہ کمپنی آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. دوسرا جو ہے، اگر ڈیوٹی ٹائم ہے، اگر ڈیوٹی ٹائم وہ جو ہے صحیح، مطلب 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور پلس اوور ٹائم ہوتا ہے، اگر وہ آپ سے زیادہ ٹائم کام لیتا ہے تو یہیں سے بھی آپ کا ڈاؤٹ 100% صحیح ہوگا کہ کمپنی صحیح نہیں ہے. تیسرا ہے کمپنی کے رول جو لازمن اور ضروری ہوتے ہیں. کمپنی کے جو رول ہوتے ہیں کچھ اپنے ہوتے ہیں اور کچھ سعودی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، جس سے آپ کو آگے چل کے کوئی پریشانی نہیں بنے گی. چوتھا یہ ہے کہ اگر کمپنی آپ کو دھمکی دیتی ہے کہ بھائی کام کرتے رہو، اور جو ہے نا کہ آپ کو دھمکی دے کہ بھائی آپ کام کرتے رہو، نہ پیسوں کے بارے میں بات کرو، نہ اوور ٹائم کے بات کرو، اور نہ ہی کہ کوئی رول وہ فالو کرے قوانین کا، سعودی قوانین کا، لیبر لا کا، تو وہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آرٹیکل 62 جو ہے 62 اس کے مطابق کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اب کون سی چیز جو ہے نا صحیح آنی چاہیے؟ ایک تو ایگریمنٹ جو ہے نا کیوا کے ذریعے ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے نا سیلری جو ہے نا آپ کو بینک کے ذریعے سے ملے، اے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ملے. تیسرا جو ہے ڈیوٹی ٹائم جو ہے نا آپ کا وہ 8 گھنٹے لے، باقی ٹائم جو ہے اوور ٹائم آپ کو ملے. چوتھا جو ہے وہ ہے رول اور ڈسپلے، جو آپ کو مطلب کہ رول کے حساب سے، اور مطلب کہ آپ کو بولتا ہے اگر یہ فالو نہیں کرو گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا، تو آپ سمجھ لیں وہ کمپنی ٹھیک ہے. اگر کوئی دھمکیاں وغیرہ نہیں ملتی، یعنی کہ اگر آپ کو ہفتے میں 6 دن کام کرنا ہے، 7ویں دن چھٹی ہے، اگر وہ جمعے کے دن بھی کام کراتا ہے تو آپ کا کنفرم ہو جائے گا کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. یہ جاننے سے پہلے جو ہے نا، آنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ لازمن ضروری ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے. یہ 5 چیزیں ہیں کہ اگر کمپنی آپ کے ساتھ بالکل صحیح کرتی ہے تو بالکل کمپنی صحیح ہے. آخری جو ہے کہ آپ جب کمپنی میں پہنچو تو جو پہلے سے بندے کام کر رہے ہیں ان کا فیڈ بیک لو اور جانو کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں کمپنی کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگر وہ نیگیٹو بولتے ہیں تو آپ سمجھ لو، اگر وہ اچھا بولتے ہیں تو پھر بھی سمجھ لو کہ چلو صحیح ہے، کمپنی اچھی ہے. اور آپ جو ہے نا ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے. کچھ باتیں جو ہے نا میں چیٹ جی بی سے بھی پتا کروں گا، کیونکہ وہیں سے بھی تھوڑا سا میں کنفرم کروں گا کہ میرا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے پوچھنا کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ آپ لوگوں کو خود یقین آ جائے. کیونکہ لیبر لا کا جاننا نئے بندے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ بھی اس بات کو سمجھ لیں. نہیں تو اگر پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، کہیں سے یا نیپال سے آپ آ رہے ہو، تو لازماً اپنے موبائل میں چیٹ جی بی
डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उससे पूछें कि भाई सऊदी अरब में लेबर लॉ के मुताबिक मैं नया जा रहा हूँ और क्या क्या रूल होगा, क्या हिसाब किताब होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी सही है। वो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएगा कि जो आपने नोट करनी है कि अगर आपके सामने वो ऐसी बातें हो रही हैं तो फिर तो ठीक है, अगर उसके नेगेटिव हो रही है तो आप समझ लें फिर उससे जो है ना आप बचने का पहले बंदोबस्त कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। अभी मैं पूछूंगा चैट जीबी से वो मुझे क्या बताता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो या इस स्क्रिप्ट पर मजीद कुछ एडजस्ट करना हो तो ज़रूर बताएं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सऊदी अरब के अंदर नया बंदा आ रहा है तो उनको कैसे पता चले कि कंपनी सही है या गलत है और किन चीज़ों को नोट करना चाहिए जिनको उनको यकीन हो जाए कि भाई कुछ 99% या 75% या 80% कंपनी ठीक है। ये बहुत अहम सवाल है और नए आने वाले के लिए कुछ वाज़ेह निशानात होते हैं जिनसे वो अंदाज़ा लगा सकता है। जी सबसे पहले जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैं कह रहा था, सबसे पहली चीज़ ये देखें कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वाज़ेह और मुकम्मल लिखा हुआ हो और तमाम शराइत वाज़ेह हो। दूसरी बात, सैलरी का बर वक्त बैंक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी आपको विस्पीएस सिस्टम के ज़रिए तनख्वाह मिले। तीसरी बात, इकामा कंपनी की तरफ से बनवाया जाए और बर वक्त रिन्यू हो। चौथी चीज़ ये कि काम के घंटे और ओवर टाइम साफ लिखा हो। आखिर में कंपनी का रवैया और पुराने मुलाजमीन का तजुर्बा ज़रूर चेक करें। अगर ये सब चीज़ें ठीक हों तो आप तकरीबन 80% एतमाद रख सकते हैं कि कंपनी मयारी है। अगर हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ऑनलाइन नहीं करता कीवा के जरिए तो यहाँ से हमें क्या डाउट करना चाहिए? बिल्कुल, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन नहीं किया जाता या कीवा के जरिए रजिस्टर नहीं होता तो ये बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। आपको फौरन कंपनी से वजाहत मांगनी चाहिए कि क्यों रस्मी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। अगर वो बहाना बना रहे हैं या टाल रहे हैं तो आपको लेबर ऑफिस से राब्ता करना चाहिए या कानूनी मशवरा लेना चाहिए ताकि आपका इकामा और हुकूक महफूज रहे। अगर फर्जकारी है जो आपने चीजें बताई ये बिल्कुल नेगेटिव है तो बाद में बंदा क्या कर सकता है कि वापस जा सकता है या फिर कफाला ले सकता है या दूसरी तरफ मतलब कि दूसरी कंपनी में मूव हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर सूरत हाल वाकई खराब है तो आपके पास कुछ इख्तियारात हैं। सबसे पहले आप लेबर ऑफिस या मेहनत के महकमे से राब्ता करें और अपना मामला रजिस्टर करें। अगर आपका मुआहिदा या इकामा नहीं बन रहा तो आप कफालत बदलने की दरखास्त भी दे सकते हैं, यानी दूसरी कंपनी पर मुंतकिल होना। अगर हालात इंतहाई खराब है तो आप अपने मुल्क वापस जाने का भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले आप कानूनी मदद जरूर हासिल करें ताकि आपके हुकूक महफूज रहें। अगर ये जो है ना सब कुछ सिस्टम नेगेटिव में चला जाता है तो फिर मुझे कौन से आर्टिकल का सहारा लेना पड़ेगा? अगर सब कुछ मनफी हो जाता है तो आप सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 77 का सहारा ले सकते हैं। ये आर्टिकल मुलाजिम को तहफ़्फ़ुज़ देता है कि अगर कंपनी कवानीन की खिलाफ वर्जी करे, मसलन इकामा ना बनाए, सैलरी लेट करे या कफालत ना दे, तो आप लेबर कमेटी में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत आपको कानूनी रास्ता मिलता है और आपको वाजिबात या कफालत के हक में फैसला लेने का मौका मिल जाता है। चलो सही है, आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया कि आपने मुझे सही सही जवाब दिए और जो है ना मेरे व्यूअर्स को आप जो है ना एक बार वाजे करके बता दें कि आप इन चीज़ों से ख्याल रखें और बाकी अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, मैं वाज़े करके आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ। आप सबको सऊदी अरब जाने से पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट वाज़े हो, सैलरी वक्त पर बैंक के जरिए मिले, इकामा कंपनी बनवाए और काम के घंटे और ओवर टाइम साफ लिखें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ दुरुस्त ना हो तो लेबर ऑफिस से राब्ता करें और अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं। शुक्रिया और मजीद मालूमात के लिए हमारा चैनल फॉलो करें। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको मजीद किसी मदद की जरूरत हो या कोई और टॉपिक पर बात करनी हो तो जरूर बताएं। ठीक है, शुक्रिया। चलो दोस्तों, वीडियो हो गई बहुत ही लंबी, 10 मिनट की वीडियो हो गई। सबसे पहले परदेसी भाई सपोर्ट दिखाए, सपोर्ट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है क्योंकि हम दोबारा नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। पहले हम बहुत कुछ खो चुके हैं तो दोबारा हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।